the introduction. Yeah, good Thank you, evening, ma'am. actually. We are here actually for the discussion for the skin, how it works on skin. Yeah, that's what. I'm Hamsalika actually. I'm cosmetologist. I've done my aesthetics also. I worked with all aesthetics and cosmetology doctors everywhere. And I'm expert trainer in laser equipments, whatever in clinics, all the cosmetic clinics, aesthetic clinics they use. I'm trainer for that. So today I'm here. Thank you all for the inviting me here. We are going to discuss about how Hair oil, and this virgin coconut oil works hair and skin. How it works. So for that we are here. So actually, India, we are historical thing and the heritage thing. We are expert in all these things, heritage things. That's what. So Care Amrut hair oil, naturally prepared. Actually, it is 28 herbs. It is having first when they told. Actually, normally in cosmetology, we won't suggest normally hair oils or whatever oils. We won't suggest. We think it won't work. So, but when I use this product personally and when I saw these ingredients and all, so I was very happy with the ingredients. Then we started using from long back. It's been more than 1 month we started using. So we got very good results and very good feedback from the patients. They are so happy for this. Then I recommended other my colleagues, other my doctors also. They're also so happy. Uh, so what we are thinking here actually, a lot of competitors are there, a lot of other companies, lot of other products are there. But these ingredients made actually very good product. They made very good product with a very good ingredients. Then I was happy with these ingredients, how it works. Actually, I'm going to explain you how these ingredients work on skin, how it works on hair, and moreover, actually, so how we use the product. That is more important. How we use the product, that is more important. Naturally, this having 28 herbs actually. So main ingredients is Bringraj. What you then it's stimulate the just a moment. Prepared 28 herbs ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಒಂದ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ ಅದ್ರದೇ ಆದ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ ಒಂದ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಕೂಡ ಅದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೇರ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಆಯಿಲ್ ಸೊ ಆಯಿಲ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅದು ತುಂಬಾ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಥಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ಸ್ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಹಾಟ್ ಯಾವುದೇ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಟ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಂಗರ್ಲಾಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಹೇರ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ನ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನರ್ವ್ ಎಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಹೇರ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗುಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ದ ಹೇರ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಬಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇರ್ ಗ್ರೋತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇರ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯಂಟ್ ಫಾರ್ ಹೇರ್ ಸೊ ಇದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಸೀಡ್ ಆಯಿಲ್ Recording in progress. ಬ್ಲಾಕ್ ಸೀಡ್ ಇದೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಸೀಡ್ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಸ್ಕಿನ್ Recording stopped. ಸ್ಕಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹೇಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇರ್ಗೆ ಹೇಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಅಥವಾ ಹೇರ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಸೊ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಂದಾಗ ಸ್ಕಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಲಾಜನ್ ಮತ್ತೆ ಎಲಾಸ್ಟಿನ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೇನ್ಲಿ ಆ ಕೊಲಾಜನ್ ಎಲಾಸ್ಟಿನ್ ನ ಸೊ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ Recording in progress. ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಆಂಟಿ ಏಜಿಂಗ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ರಿಚ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಓನ್ಲಿ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಸೀಡ್ ಆಯಿಲ್ ಸೊ ಅದರ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಸೊ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಯು ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಸೊ ಇದು ಇಟ್ಸ್ actually it neutralizes the free radicals
ಫ್ರೀ ರಾಡಿಕಲ್ಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಂಟಿ ಏಜಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬರೋದನ್ನು ಕೂಡ ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಈ ಆಯಿಲ್ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ನರಿಶ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ಯೂರ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ನರಿಶಸ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಅಂಡ್ ಹೇರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫ್ರೀ ರಾಡಿಕಲ್ ಅನ್ನೋದೇ ಕೂಡ ಸ್ಕಿನ್ ಏಜಿಂಗ್ ಗೆ ಅಥವಾ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಗೆ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಗೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರೀ ರಾಡಿಕಲ್? ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಸ್ಕಿನ್ ಏಜಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯಂಟ್ ಬಂದು ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಪೀಪಲ್ ಯೂಸ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಅಲೋವೆರಾ ತಗೊಂಡು ಹಾಗೆ ಹಚ್ಕೋತಾರೆ ಕೆಲವರು, ಫೇಸಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೇರಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಹೇರಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಅಥವಾ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ ಇರಿಟೇಷನ್, ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ. ಫೇಸಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನು ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾರಿಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯಂಟ್ ಆಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕೂಡ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ಆಂಟಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಆಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ದೆನ್ ಆಂಟಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಕ್ನಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೇನ್ ಆಕ್ನಿ ಬರೋದು ಕೂಡ ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಆಗೋದು ಕೂಡ ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ ಅದರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್, ಸೋ ಮೆನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಅದು ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಕೂಡ ಇದರಿಂದ ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ. ಯಾವುದೇ ಆಯಿಲ್ ಆಗ್ಲಿ, ಏನೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ಗೇನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಯೂಸಿಂಗ್. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿತಿನ್ 30 to 90 days ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈವನ್ ಯಾವುದೇ ಅದರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ 3 months ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಆದ್ರೂ, ಯಾವುದೇ ಮಲ್ಟಿವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ವೈಟಮಿನ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಏನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಿನಿಮಮ್ 3 months ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ 3 months ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ 3 months. 3 months ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ಇಟ್. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾನು 3 months ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಐ ಗಾಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್, ಓಕೆ ಫೈನ್, ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂತ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ದಟ್. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕಿನ್ ಹೇರ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ದೇರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಅವ್ರ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗದೆ ಅವ್ರ ಸ್ಕಿನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅವ್ರ ಹೇರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದಾಗ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಕಿನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ನಾರ್ಮಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಆಯಿಲಿ ಇರೋದಕ್ಕಿಂತ ಅದು ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತುಂಬಾ ಆಯಿಲ್ಗಳನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬರಲ್ಲ. ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಮೇನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗೋದು ಸ್ಕಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆದಾಗ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥದ್ದು ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಂಟಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಆಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ರಿಚ್ ಇನ್ ವೈಟಮಿನ್ಸ್, ವೆರಿ ರಿಚ್ ಇನ್ ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ದೆನ್ ಆಂಟಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್. ಸೊ ಆಕ್ನಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ ಇಚಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಇದೆ, ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ಬಂದು pH ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್. pH ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ pH? pH ಅನ್ನೋದು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೇಷನ್. ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನಿನ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಳಿಯೋದನ್ನ pH ಅನ್ನೋಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಇದು pH ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಕಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆಗ್ಲಿ, ವೈರಸಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಬೆಳೀದೇ ಇರೋ ತರ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ pH ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಸ್ಕಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಆಯಿಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಆಯಿಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಡ್ರೈನೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿಡುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಆಯಿಲಿನೂ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಡ್ರೈಯೂ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಯು ಆಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ತುಂಬಾ ಡ್ರೈ ಇದ್ರೂ ಸ್ಕಿನ್
ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತುಂಬಾ ಅದರ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಆಯಿಲಿ ಆದ್ರೂ ಬೇಗ ಡರ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನೇ ಇದನ್ನಾಗ್ಲಿ ಬೇಗ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಕಿನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಯಾವತ್ತು ಸ್ಕಿನ್ ತುಂಬಾ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಪಿ ಎಚ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಇರ್ಬೇಕು ಸ್ಕಿನ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಆಯಿಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪಿ ಎಚ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಕಿನ್ ನ ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ ಅದು. ನಾರ್ಮಲಿ ನಮ್ಮ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದ್ರದ್ದು ಪಿ ಎಚ್ 7 ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಪಿ ಎಚ್ ಬಂದು 4.5 to 5.5 ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಈ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯಂಟ್. ಸೊ ದೆನ್ ನಾವು ಬೇರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗೆ ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯಂಟ್ ಗೆ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ ಇದೆ. ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ ತುಂಬಾ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಸ್ಕಿನ್ ಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೇರ್ ಗೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಮೇನ್ ಬಂದು ಒಮೆಗಾ 3 ಅನ್ನೋ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಮೆಗಾ 3 ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಸ್ಕಿನ್ನಿಗೂ ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಹೇರಿಗೂ ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅದು ನಮ್ ಬಾಡಿಗೂ ಕೂಡ ಬೇಕು. ಕೆಲವರು ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ ಕೂಡ ಫುಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯಂಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ರಿಚ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್. ನಿಮ್ಗೆ ಕೂದಲಿಗೆ ಅಥವಾ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ನರಿಶ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಚ್ಚಿನೆಸ್, ಫ್ಲೇಕಿನೆಸ್. ಸೊ ಅದರ್ ಆಂಟಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆಂಟಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ingredients. So it's very good actually. So first I thought it won't work, but when we used, ನಾವ್ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಮ್ಮ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, then we become very happy with this product and ingredients. ಮತ್ ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ ಬಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹೇರ್ ಡಾಕ್ಟರ್. ಬೇಗ ಇದು ಹೇರ್ ಏಜಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೇರ್ ಲೈಟನ್ ಆಗೋದು, ಮೆಲನಿನ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ನ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದು. ನಮ್ ಹೇರ್ ವೈಟ್ ಅಥವಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಮೆಲನಿನ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಮೇನ್ ರೀಸನ್. ಆ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ನ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಡಾರ್ಕರ್ ಆಗಿ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ. ದೆನ್ ಇದು ಸೀಸಮ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಸೀಸಮ್ ಆಯಿಲ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಿಟಮಿನ್ ಇ, ಬಿ and other minerals, calcium, magnesium, other properties it's having. It's very good and you can use it for skin very well, because sesame oil, all these things are very good for the skin also. Normally if you have any pain, you can make it a hot and you can do good massage also. It will reduce your pain if you use this product for the skin. So castor oil also, you know, very good, but if you use only castor oil, it won't work like that. If you have to use it with other ingredients, how it works, that is main important. So castor oil ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ moisture content ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಎಂಡ್ಸ್ ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಶೈನ್ ಕೂಡ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸ್ಕಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೇರ್ ಅಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ಆನಿಯನ್ ಸೀಡ್ ಆಯಿಲ್ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಆನಿಯನ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಆಯಿಲ್, ರೆಡ್ ಆನಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ, ತುಂಬಾ ಅದರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಆನಿಯನ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಓನ್ಲಿ ಆನಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ನಿಮ್ಮ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೆಲವರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ಗೆ ಕೆಲವು ಆನಿಯನ್ ಸೀಡ್ ಆಯಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ಸ್ಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಅದರ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಗಕ್ಕಾಗ್ಲಿ, ಸ್ಕಿನ್ನಿಗಾಗ್ಲಿ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಒನ್ ರೀಸನ್ ಇಂದಾನೆ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಒನ್ ರೀಸನ್ ಇಂದಾನೆ ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತಿರಲ್ಲ. ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ರೀಸನ್ಸ್. ಸೊ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಆನಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆಲ್ ಅದರ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಕಿನ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಹೇರ್. ಇಲ್ಲಿ ಆನಿಯನ್ ಸೀಡ್ ಆಯಿಲ್ ಹೇಗೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೇರ್ ಗ್ರೋತ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆನಿಯನ್ ಸೀಡ್ ಆಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಹೇರ್ ಗ್ರೋತ್. ಸೊ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕೆರಾಟಿನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕೆರಾಟಿನ್? ಸೊ ಕೆರಾಟಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಮೇನ್ ಕೆರಾಟಿನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್, ಅದು ನಮ್ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೇರ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಕಿನ್ಗೆ, ಹೇರ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆರಾಟಿನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಅದೇ ಮೇನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ನ ಹೆಂಗಾಗಿಡೋದಕ್ಕಾಗ್ಲಿ, ಹೇರ್ ನ ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿಡೋದಕ್ಕಾಗ್ಲಿ. ಹೇರ್ ಲಾಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕೆರಾಟಿನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ನಮ್ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ, ಹೇರ್ಗೆ, ನೇಲ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂದ್ರೆ
ಕೆರಟಿನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಆ ಕೆರಟಿನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆನಿಯನ್ ಸೀಡ್ ಆಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಕಿನ್ ಅಂಡ್ ಹೇರ್ ಬೋತ್. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆಂಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಆಂಟಿ ಫಂಗಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಸೊ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಹೀಟ್. ಸೊ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ತುಂಬಾ ಹೇರಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಅ ಗುಡ್ ಮಸಾಜ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್. ಸೊ ದೆನ್ ಆಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಮಿಂಟ್ ಇದೆ. ಮಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಂಥಾಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಕೂಲಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಸೂತನಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಸೂತನಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೇರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ತುಂಬಾ ಆಯಿಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ತುಂಬಾ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಯಿಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಬರುವಂತದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಆಯಿಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನ ಇದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಗೂಸ್ಬೆರಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಗೂಸ್ಬೆರಿ ಬಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಬೆರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ರಿಚ್ ಇನ್ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕೊಲಾಜನ್, ಇದು ಕೊಲಾಜನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಅಂಡ್ ಹೇರ್ ಬೋತ್. ಸೊ ಕೊಲಾಜನ್ ಮತ್ತೆ ಎಲಾಸ್ಟಿನ್, ಈ ಎರಡು ಪ್ರೋಟೀನ್ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೇರ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಆಮ್ಲಾ. ಗೂಸ್ಬೆರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಮ್ಲಾ ನಾರ್ಮಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಕಿನ್ ಅಂಡ್ ಹೇರ್ ಬೋತ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಇಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಕಿನ್ ಆಂಟಿ ಏಜಿಂಗ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಆಂಟಿ ಏಜಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ. So then the next ingredients is curry leaves, commonly used in our daily in the kitchen. Normally we use curry leaves, but curry leaves, how it works on hair, it having very good iron content, rich in beta carotene proteins, vitamin A, B, C. So all vitamins. Normally hair fall will happen because of vitamins deficiency and the protein deficiency. Skin also, when we age easily because of the vitamins and protein deficiency also. And ನಮ್ಗೆ ಆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇರೋದ್ರಿಂದಾನೇ ಈಸಿಯಾಗಿ ಟ್ಯಾನ್ ಆಗ್ತೀವಿ, ಅದು ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ we have to use all these ingredients in our oil. So this is very rich in ingredients, very rich in properties. ಸೊ ಈ ಆಯಿಲ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕಿನ್ ಗೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದು ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಇದೆ. ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ವಿ ಯೂಸ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ತುಂಬಾ olden days ಅಲ್ಲಿ we used to use hibiscus flower for the oil and they used to make it some other things. So this is also having very good hydration potential. So this is also pH balance. So we can use it for skin and hair both. So all these ingredients making your oil rich. So it's very rich in minerals, very rich in antioxidant, very rich in anti-inflammatory products, very rich in this proteins, vitamins, all these things. So hibiscus flower is reduces dandruff, all these things. And then neem leaf is there here. So neem leaf, normally if any infection, olden days people used to use neem leaves. So how it works actually, it is an antifungal properties. So any fungal infection you are getting, you can use this product. So what will happen? ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಆಗ್ಲಿ ಏನೇ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರೋದು ಕೂಡ ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಆಂಟಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೆಟರಿ ಆಂಟಿ ಫಂಗಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಅಂಡ್ ಹೇರ್. ಇದು ವೆರಿ ರಿಚ್ ವಿಟಮಿನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇನ್ ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್.
So then Shikaka is there. Lot of other products are there. Lot of other ingredients are there. So we have to use this. Then you will come to know how it works actually. Shikaka is also very good ingredient for the hair that you know everywhere. Actually, it is very good cleanser also for the dirt and dust, whatever it is there in your scalp. So once it clears only, then your oil will penetrate properly to your scalp. So if your scalp having some dirt or something it is there, it is accumulated, it's having any information, so your oil won't penetrate inside. When this Shikakai will cleanses that dirt and it will cleanses that information, so your oil easily can penetrate in your scalp. It goes to root, so it goes to bulge. So it help to strengthen the hair, thicken the hair, long hair. So you will get those things. So here one more ingredients, Vambalam roots. It is an active component actually. ಹೇಗೆ active component ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ so strengthen hair. It strengthen your hair. It thickness will be also increasing. Volume. Normally we call it volume increasing. So this Vambalam roots are very good for the hair thickness. ಹೇರ್ ಥಿನ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಸೊ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. It's a natural conditioning. It's having natural conditioning effect. Means natural hydration on the hair, natural shine you will get. You don't need to use any other conditioners, chemical based one. This will give you good uh, what hydration for the skin, shine for the skin also, and for the hair also. It's having good cooling effect. Cooling effect is there. So tumba the roots it's very difficult to get all these roots. They are getting and they are using these roots in this product as ingredients. So it's very good, very rich actually. So one more actually very good ingredient, very good product it having is Tatanjo roots. So this is found in Himalayan region only. This ingredient you will get only in Himalayan ranges. It's very good, very rich. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಆಗೋ ತರ ತುಂಬಾ ಅದನ್ನ ಅದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ರೂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಈ ತರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಂದ. So we have lot other ingredients also here. So we can discuss these things in next meeting or some other day. So lot of other ingredients are there. I think you will want to know about other things also. So here I will just forward it to